اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی من جو کوئی آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کرے، صالحا نیک یا اچھے، فلہم واسطے اس کے اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم نہ وہ، یحزنون غمزدہ ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، صابی۔ یہودی تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور صابی جو ہے نا وہ ایک فرقہ ہے، مطلب کہ پہلے جو تھا نا ایک فرقہ تھا، وہ کسی بھی دین کے اوپر نہیں تھا ہوتا، مطلب کہ جس کا پلڑا بھاری ہوتا تھا اس کی طرف چلے جاتے تھے، واللہ عالم کہ ان کا کیا فرقہ تھا کیا نہیں، لیکن قرآن پاک میں ان کو لیے صابی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ان کو صابی کہا گیا ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، مطلب کہ یہود میں سے اور نصارہ میں سے یا صابی میں سے جو کوئی ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت کے دن پر۔ آخرت کا دن جیسے ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اچھے کام کرنے کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا میدان لگائیں گے، اپنی عدالت لگائیں گے، اس کے اندر سب انسانوں کو جو اکٹھا کریں گے، جتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یا قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں حاضر کریں گے، ان سے پوچھ گچھ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، تو اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں گے، اگر انہوں نے عمل اچھے کیے ہوں گے، ظاہری بات اگر انسان دنیا کو دار فانی سمجھ کے آتا ہے، دنیا کو ایک دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شہد کی طرح ہے، اس کے اوپر مکھیاں جو ہے نا وہ چپکتی رہتی ہیں، جب شہد کا ذائقہ جب انسان جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کے اندر شیرنی کے اندر جس طرح ایک میٹھی چیز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اس کو کھانے لگ جاتا ہے، اس کی خوشبو اس کی لذت اس کو محسوس ہوتی ہے جیسے شہد کے اندر ہے، تو انسان کے لیے نا دنیا بھی ایسے فیسینیٹ اس کو کرتی ہے، اس کو اس طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، تو انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور وہ جو وعدہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر آئے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دوبارہ مر کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہم اس وعدے کو بھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھول کر دنیا کے رنگینیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر میرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، اجر ہے ان کا رب کے پاس۔ اب رب تعالیٰ نے اجر تیار کیا ہے، کیسے تیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، جنت کے اندر نہریں ہیں، خوشبو ہے، زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، جو انسان چاہے گا جیسا چاہے گا اس کو ویسا مل جائے گا۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت سے تیار کیا، انسان کے اعمال کے مناسبت سے اس کو درجات دیے جائیں گے، چھوٹا درجہ جن کے تھوڑے عمل ہوں گے ان کو چھوٹا درجہ، جو اس سے بڑے عمل والے ہوں گے اس کو بڑا، اس سے بڑے، اس سے بڑا، اس سے بڑا، تو اس طرح جنت کے درجات ہیں۔ ولا ہم نہ واسطے ان کے کوئی خوف ہوگا، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا، جیسے لوگوں دنیا کے اندر خوف ہے دو لوگوں کو کہ اگر میرے پاس اتنی دولت آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں کہاں سے کمائی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے یا کچھ بھی کہیں گے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی خوف نہیں ہوگا کسی قسم کا، نہ ہی کوئی غم ہوگا، وہاں پہ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی، کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو انسان کے غم نہیں نا ختم ہوتے، انسان کے غم ہی نہیں ختم ہوتے، کسی کو کسی چیز کا غم ہے، کسی کو کسی چیز کا غم ہے، تو دنیا کے اندر تو انسان کو جو غم ہے وہ آخرت کے اندر نہیں ہوں گے۔ وائز اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا فوقکم اوپر تمہارا طور کو، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر جو ہے نا ہم نے تم سے پہلے وعدہ لیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے کوہ طور کو تم پر بلند کیا۔ اب یہاں پر جو اس سے مراد کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
तो रात नाजिल की उनके ऊपर। फिर वो आए वापस, उन्होंने पढ़ के तख्तियाँ जो थीं तो रात का जो अहकामात थे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना अपनी कौम को सुनाया। जो कौम थी ना, अब उनके हस्ब मंशा जो थे ना उसमें कुछ अहकामात जो थे ना वो उनकी पसंद के नहीं थे। अब वो उसके ऊपर ना बड़े हैरान और परेशान हो गए, उससे ना इनकार करने लगे। तो अल्लाह पहले उन्होंने वो आपको पहले पीछे पढ़ा ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो जो लोग थे वो 70 लोगों को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वहाँ पे गोहे तूर के ऊपर गए, वो नहीं मान तो उनको बिजली की वजह से ना हलाक कर दिया गया था। तो यहाँ पे तो उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर को बुलंद कर दिया था कि जो लोग नहीं थे मान रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पहाड़ कोहे तूर का पहाड़ का जो एक टुकड़ा था ना उनके सर के ऊपर मुसल्लत कर लिया था। तो चार उनको ना मानना ही पड़े कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं और जो उनकी अहकामात शरिया हैं वो ठीक है। तो उनके ऊपर इतनी रायत दे दी गई कि जो उनको अमल, जो उनको अहकाम आसान लगते हैं ना वो उसको कर सकते हैं, जो नहीं लगते उसको छोड़ दें। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गलतियाँ ही की। खुजू पकड़ो मातीनाकुम, जो अता कि हमने तुमको बिकुव्वत, इन कुव्वत के साथ, वस्कुरो याद करो माफ़ी ही जो इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकुन परहेजगार बन जाओ। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमा जो तुम्हें हमने अता की थी क्या, जो तौरात नाजिल किया ना तुम्हारे ऊपर, यहाँ पर मजबूती से पकड़ने से मुराद ये नहीं कि उस किताब को मजबूती से पकड़ो, बल्कि मजबूती से पकड़ने से मुराद ये कि उसके अंदर जो अहकामात हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुक्म दिया ना उसको अच्छे तरीके से मानो, उसको अच्छे तरीके से फॉलो करो। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये कहा सुम्मा फिर तवल्लय, तुम फिर के तुम मिन बादि ज़ालिका, बाद ऐसा करने के, फलौला पस अगर ना होता, फ़ज़लुल्लाहि फ़ज़ल अल्लाह का, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और रहमत उसकी, लकुन तुम अलबत्ता तुम हो जाते मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों से। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला का तुम पर फजल ना होता, यानी कि अल्लाह ताला का फजल था ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको डराया कि उनके ऊपर पहाड़ को मुसल्लत कर दिया गया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की बात को मानो। अगर अल्लाह ताला का फजल ही ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला उनको वैसे ही हलाक कर देता, उनको किसी चीज़ की मोहलत ही ना देता। मोहलत ही ना जब मिलती तो वो हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाते, नुकसान उठाने वाले हो जाते। यहाँ पे कह रहे हैं ना अल्लाह ताला, लकुन तुम हो जाते तुम मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वाले। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोहलत दी कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार बनो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले बनो। अगर तुम मानोगे तो तुम फलाह पाओगे, जैसे अल्लाह ताला ने पहले बताया ना कि फलाह पा जाओगे, तुम जन्नत में जाओगे। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए जो ज़ाहिरी बात, अल्लाह तबारक व तआला दो ठिकाने बनाया ना दायमी ज़िंदगी के लिए, एक जन्नत और एक जहन्नुम में। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है ना कि दुनिया वो जन्नत को भी वो भरेगा लोगों से और जहन्नुम को भी वो लोगों से भरेगा। अब ज़ाहिरी बात है जहन्नुम को भरेगा तो वो जिन लोगों के ऊपर अल्लाह का फजल नहीं होगा तो वो लोग ज़ाहिरी बात है जहन्नुम में जाएंगे ना। वलक़द अलबत्ता तहक़ीक़ अलिमतुमुल्लज़ीना, जान लिया उन लोगों ने, आता दो जिन्होंने ज़्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिस सब्ती हफ्ते के दिन, फ़कुलना कहा हमने, लहुम वास्ते उनके, कून हो जाओ क़िरदतन बंदर, ख़ासिइन ज़लील ख़ार। यहाँ पर ना एक बात कही जा रही है, वो ये है कि तुम में से वो लोग जिन्होंने हफ्ते के दिन ज्यादती की। अब यहाँ पर हफ्ते के दिन ज्यादती किन लोगों ने की, पहले जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी तो वो लोग जो थे वो क्या हफ्ते वाला दिन उनके लिए मुतबर्रे के दिन बनाया गया था। जैसे हमारे यहाँ जुम्मे को इबादत की जाती है, स्पेशली लोग कहते हैं कि जुम्मा पढ़ने जाना है, तो उस तरह उनके दी हफ्ते के दिन जो था ना वो मुकर्रर था। उस दिन वो सारे जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होते हैं और इबादत किया करते हैं। और हफ्ते वाले दिन जो है ना वो दरिया के अंदर जो तालाब था, वो जो नहर थी, कुछ भी जो जिसके अंदर मछली आती थी, क्योंकि उनका जो खाना था ना वो मछली था, तो उनके जो खाना जो मछली आती थी ना हफ्ते वाले दिन ज़्यादा आती थी। आम रूटीन में उनको ज़्यादा देर वो मछलियों को पकड़ने के लिए बैठना पड़ता था। उन लोगों ने जब देखा कि हम इबादत करते हैं तो पीछे से हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मना किया था कि हफ्ते वाले दिन तुमने ना शिकार नहीं करना, बाकी हफ्ते के दिन उस दिन शिकार करो, लेकिन हफ्ते वाले दिन तुमने शिकार नहीं करना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिकार नहीं किया। यकीन देखें, उन्होंने शिकार नहीं किया, उन्होंने शिकार करने का हीला किया। क्या किया उन्होंने, एक जो जाल लेके या एक रस्सी लेके ना, जिस साइड से मछलियाँ पानी गुजरता था और मछलियाँ आती थी ना जिस साइड से,
तो उस साइड में ना उन्होंने जाल लगा दी, जहाँ पे उनकी मछलियाँ रुक जाती थी, वो वहाँ पे मछलियाँ रुक जाती थी और वो वापस नहीं थी जा सकती। अब उन्होंने वहाँ पर वो जाल लगा दिया, और वो हफ्ते वाले दिन तो उनको इस तरह जाल लगा लेते, और इतवार वाले दिन जाके उसको मछलियों को निकाल लेते, और हिला करके मछलियों को निकालते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा कि तुम्हें मना किया गया तो तुम फिर यही हिला कर रहे हो। तो उन्होंने उस वक्त ना उसके दो ग्रोह बन गए थे। एक वो लोग थे जो उन लोगों को मना किया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना, तो तुम फिर क्यों कर रहे हो। तो जो दूसरा लोग वो ग्रोह था, वो कहते थे हमसे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होता कि हफ्ते वाले दिन जो है ना मछली ज़्यादा आती है, और इतवार वाले दिन जो आम रूटीन में जो मछली कम आती है, तो हम जो है ना भूखे नहीं मर सकते। हमने जो है ना, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा था कि तुम्हारे लिए खुला है खाना, जितना तुम चाहोगे तुम्हें खाया तुम खाओ, तुम्हारे लिए उतरेगा खाना जिस तरह तुम चाहोगे। लेकिन वो मानते नहीं थे, उनको यकीन नहीं था है कि पता नहीं कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह उन्होंने हीला बहाना करके ना हफ्ते वाले दिन मछलियों को ना पकड़ना शुरू कर दिया। तो फिर वो जो दो ग्रोह बने थे ना, वो एक ग्रोह शहर के अंदर रहने लग गया, दूसरा ग्रोह जो था ना वो शहर के बाहर रहने लग गया। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जो नेक लोगों का ग्रोह था, जो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करते थे, उन्होंने देखा कि ना जो अंदर वाले लोग हैं, मतलब कि जो शिकार किया करते थे हफ्ते वाले दिन, वहाँ से कोई आवाज़ कोई हलचल नहीं हो रही। तो वो उन्होंने ना ज़ाहिर बात है तब दरवाज़े रात को लगा के सोया करते थे लोग शहर के फसीलों के। तो उन्होंने ना उनकी फसीलों के ऊपर चढ़ के अंदर जब उतरे ना उन लोग, तो देखा कि वहाँ पे पूरे के पूरे वो जो लोग थे वो हलाक हो चुके, वो सॉरी बंदर बना दिए गए थे। तो कहते हैं कि एक रावी लिखते हैं कि उन लोगों की वो जो शक्लें थी ना, जो बड़े लोग थे ना, वो मतलब कि उनमें जो बुज़ुर्ग लोग थे वो खंजीर की शक्ल में बना दिए गए थे, जो छोटे लोग थे वो बंदर की शक्ल में बना दिए गए थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आज जो बंदर हैं जो खंजीर हैं, क्या वो उसी कौम में से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के ऊपर अजाब नाजिल करता है, तो वो अजाब जो होता है ना वो कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए होता है, या कुछ थोड़ी देर के लिए होता है। वो उसके बाद वो अजाब को ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब कि उस कौम को हलाक कर दिया जाता है। यानी कि जो लोग बंदर और खंजीर बनाए गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उसी वक्त हलाक कर दिया था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।